온라인에 제기도 봐야 되고. 대학이 없는 사람이지. 머리도 있어요. Korea, there's kind of a hierarchy of value. 그러니까 니네들이 한국에서 우리 일대 사먹고 가는 거야. 국내에서 관광사로 활동하는 외국인들을 위한 한 인터넷 사이트. 이곳에 지난 12월 한국 여성을 비하하는 내용의 글이 올라왔습니다. Korea is an easy place where you can sleep with many Korean women. You can learn English from someone trying to enjoy free sex. Korean women treat them like a king. 게시판에는 한국 여성을 성적 놀이개로 비하하는 내용과 함께 노골적인 성행위 관련 글까지 적혀 있었습니다. 뿐만 아니라 또 다른 게시판에는 14세 미만 여학생 성희롱하는 법이라는 제목을 단 충격적인 글이 올라왔습니다. 이 글에는 어린아이들을 성추행하는 방법이 나이별 단계별로 상세하게 적혀 있었습니다. Play a game and make the boys win. They win a prize and leave class a few minutes early. Lock the door. When you are alone, that is your cue. Give her a massage. When you are in your place making dinner for them, yes, cook with rum or something. 시민들은 경악했고 네티즌들은 비난의 글과 함께 문제의 글이 올라온 사이트의 운영자 그리고 글을 쓴 외국인을 추적해 응징하겠다고 나섰습니다. 그러나 문제의 사이트 운영자와 글을 쓴 장본인은 추적 불가, 종족을 감췄습니다. 현재 문제의 사이트는 폐쇄된 상태입니다. 글을 쓴 사람은 대체 누구인지, 또 게시판에 올라온 내용은 사실인지 현재로선 더 이상 확인할 길이 없습니다. 지난해 초등학교 특기 적성교육의 원어민 강사 중에서 부적격자가 무더기로 적발된 것과 함께 이번 파문은 우리에게 새삼스러운 궁금증을 갖게 만들었습니다. 유창한 영어를 구사하며 우리에게 영어를 가르치는 파란 눈의 외국인들. 그들은 대체 어떤 사람이며 우리 사회에서 어떻게 살아가고 있는가 하는 것입니다. 우리는 외국인들의 거리로 불린다는 한 대학가로 나가봤습니다. 금요일 새벽 2시 서울의 한 대학가에는 차량 행렬이 줄을 잇고 있었습니다. 금요일 밤을 즐기는 파란 눈의 외국인들. 우리는 미국에서 왔다는 한 외국인과 얘기를 나눠보았습니다. I'm a professor, though. College professor. I'm a college teacher. I'm a college professor as well at the moment. Are you a college professor? Yes, I Whereabouts? Suwon. 대학 교수라는 이 외국인. 그러나 미국에서 그는 노동자였다고 합니다. What kind of factory did you work? No, just recycling. Recycling. There's a lot of physical labor. Mm-hmm. Excellent. I don't come to teach English. But do you not teach full-time. English? Yeah. Work at many companies too. Every foreigner does. I mean, government knows it too, so I'm not telling you any secrets. Really? 우리는 한국에서 불법으로 일을 한다는 외국인들을 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. What do you do here? I'm a student. You're a student? Right. Alrighty then. So you don't teach English? I have. Yes, You I have. Alrighty then, sir. Mind if we ask you what kind of business you have? Business? No, the visa. Oh, visa. Mm-hmm. I have a student visa. You have a student visa. I taught at two different universities here. 그것이 불법인지도 모르는지 남자는 아무렇지 않게 돌아서 갑니다. 이곳에는 외국 남성과 한국 여성 커플이 심심찮게 눈에 띄었습니다. 그들은 거리에서도 애정 표현을 아끼지 않습니다. 외국인들도 즐겨 찾는다는 클럽 안으로 들어가자 열기는 더 뜨거웠습니다.
외국인들은 자리를 옮겨가며 낯선 사람들과 쉽게 어울리고 있었습니다. 그런데 몇몇 외국인은 자신이 이곳에 오는 것은 특별한 목적이 있다고 우리에게 털어놓습니다. About an hour and a half. I'm not saying you're going to bring home a very beautiful girl, but if you want to have a one-night stand with anybody, I'm sure that you can. At first, the girl will think, wow, he's American or he's a foreigner. I can go talk to him and learn some English and probably be friends. But the foreigner is thinking, it's a girl that I could have sex with, to go out with. That's it. 그런데 주목할 만한 사실은 이곳에 오는 외국인들 중 대부분이 영어 강사라는 것입니다. 90% of the guys who come to Hongik University Street are English teachers. 술 먹고 이제 여자 그리워서 홍대 가자. 여자 꼬시러 가자. 홍대는 솔직히 사람 오는 사람들은 그냥 말 들으면 여자 꼬시러 오는데 외국 사람들은요 한국 여자를 만나면 꼭 잡으려고 해요. 왜냐면 지 눈에는요 공주. 우리는 이 자유분방한 외국인들 사이에서 인기를 얻고 있다는 작은 책자 하나를 구할 수 있었습니다. 그런데 한국 생활에 꼭 필요한 문장들을 모았다는 책 속에는 낯뜨거운 용어들이 가득합니다. 잡자리에서나 필요한 문장들을 발음 기호까지 상세하게 적어놓은 것입니다. My youngest girl was maybe 21. My oldest one is maybe 38. She wants to get married. Oh, she used to. She was a student, yeah. I have sex around 50 Korean girls in a year. Usually to have sex 2 or 3 every week. 무용담인 듯 지난 경험을 얘기하는 외국인들. 마음만 먹으면 얼마든지 한국 여성을 유혹할 수 있다고 자신합니다. 그리고 밤이 깊어지자 파란 눈의 외국인들은 한국 여성과 짝을 지어 어디론가 사라졌습니다. 다음 날 우리는 지난밤 클럽가에서 만난 한 외국인을 다시 찾아가 보았습니다. 1년 전 한국에 와 영어 강사를 하고 있다는 캐나다인 존. 그는 여행차 한국에 왔다고 합니다. When you came to Korea, how much luggage did you? Very little. That big, just a big travel bag. Oh, actually, I had absolutely no plans. When I came here, I just, originally it was travel. 그러다가 여행 경비나 벌어갈까 하는 생각으로 영어 강사 일을 시작했다는 것입니다. So normally, how many hours do you teach every day? Around 4 maybe, 4 hours a day. Do you have a written schedule? Unfortunately, I don't, which is why sometimes I miss classes. Monday, nothing. What is it, Tuesday? It's 3 to 6. 지금은 학원 출강에 개인 과외, TV 출연까지 하고 있는 존. 그만큼 일자리를 구하기도 쉬웠다고 합니다. I have done other things, every now and then I've done, I shot a part on TV, they needed just somebody who speaks English. It's random. It's really, truly random. 그러나 그는 여행자 자격으로 한국에 들어왔고 정식 취업 비자가 없는 만큼 강사 일을 하는 것은 불법입니다. When you go back to Korea, go back to Canada, do you think you'll be able to teach children? And there's a lot of overqualified teachers in Canada. So it's a very hard market to get into. But you can't really teach without a teaching certificate. I would have to get certification if I wanted to teach in Canada. 캐나다에선 용납될 수 없지만 한국에선 할 수 있는 일. 오후가 되자 존은 강의를 나갑니다. 준비할 것은 아무것도 없습니다. So you don't have special preparations for your class? No. I shower. That's my special preparation before going to class. 존은 초등학생들을 가르치고 있었습니다. 수업은 아이들과 만나 가볍게 얘기를 나누는 것이 전부지만 이렇게 하루 평균 서너 시간, 주 5일만 일하고 나면 꽤 괜찮은 수입을 올릴 수 있다고 합니다. If you're working too hard, then you can't really enjoy what you're making. So
I really prefer just working a couple of days a week, a couple of hours a day, enjoy myself, and every now and then travel when I get the chance to. So how much do you make a month? About 3 million, yeah. 세금 한 푼 내지 않고 불법으로 돈을 벌지만 존은 불안한 마음이 없다고 합니다. Were there any investigations from the immigration center? Like while you're walking in the streets and you see a Korean police officer, what do you feel? I don't, I'm not scared if that's what you're asking. If I'm really that concerned about it, I'm gonna leave the country and I'm gonna go somewhere else. 하루 일을 마치고 밤이 되자 또 클럽에 갈 준비를 합니다. 그 역시 한국 여성들과의 만남을 즐기고 있다는 것입니다. The easiest place to pick up is Itaewon. The hardest place to pick up is Apgujeong. The place where it's 50-50 is Hongdae. 쉽게 돈을 벌고 마음껏 즐길 수 있는 나라. 파란 눈의 외국인들은 그렇게 한국을 파라다이스라고 말하고 있었습니다. Honestly, the teachers I meet here working illegally are here and then they're gone. Most of them don't settle down for a year or two in Korea because the risk is too high. They come here, they make a few million won, and they go to Thailand for a year. They sort of use Korea like a cash machine at a bank. But Korea pays, I think they pay the most in Asia. So they're traveling, they're spending money. They realize I could go to Korea for a year, save money, and then keep traveling. They don't do enough background checks, so they're not hiring professional teachers. They're just hiring people who want to come and have fun or save some money and have fun. So Korea's got that reputation where come here, party, and save money and have fun. 한국을 현금 인출기이자 자신들의 천국이라고 말하는 외국인들. 그들은 대부분 한국에서 영어 강사 일을 하고 있었습니다. 영어가 모국어인 그들에게 영어 강사만큼 쉬운 일은 없기 때문입니다. 특별한 노력 없이도 한국 강사들보다 2배 가까운 돈을 받을 수 있고 세금 한 푼 안 내는 불법 과외 자리도 얼마든지 구할 수 있습니다. 게다가 대부분의 한국인들이 호감을 갖고 대해주기 때문에 마음만 먹으면 누구와도 쉽게 즐길 수 있다는 것이 그들의 말입니다. 문제는 교육보다는 쉽게 돈을 벌고 즐기는 것이 목적인 사람들이 우리의 아이들을 가르치기 시작하면서 걱정스러운 일들이 벌어지고 있다는 사실입니다. 안녕하세요. 지난주 제작팀으로 한 제보자가 찾아왔습니다. 제보자 김 씨는 자신이 알고 있는 영어 학원에서 믿을 수 없는 일이 벌어졌다고 말했습니다. 제 친구가 다니는 영어 회화원이 있는데요. 거기에 미국 선생님들이 있어요. 근데 거기 학생 수가 적다 보니까 다들 친하게 지낸다고 하더라고요. 그래가지고 선생님하고 자주 밥도 먹고 술도 마시고 그렇게 다니는데 어느 날 수업을 마치고 미국인 강사가 자신의 집으로 학생들을 초대했다는 것입니다. 그날 김 씨는 친구를 따라 우연히 그 자리에 동석했다고 합니다. 끝나고 이제 파티를 한다고 하더라고요. 학생들끼리 선생님이랑 한 20명 됐을 거예요. 자기네들이 술 사가지고 양주랑 데킬라 뭐 이상한 술 그래가지고 선생님 집으로 갔어요. 그 자리에는 학원에 다니는 여고생들도 끼어 있었다고 합니다. 걔들이 회화 수업 듣는 학생들이었는데요. 고등학교 1학년짜리 여자 1명하고 고등학교 졸업하는 애 3학년짜리 1명 이렇게 해가지고 그렇게 술잔이 돌아가고 다들 술이 올랐을 무렵 김 씨는 믿을 수 없는 현장을 목격했다고 합니다. 우리 집이 있으면은 여기가 거실이에요. 그러면 이제 여기가 주방이에요. 제가 이렇게 딱 앉아서 저도 술을 먹다가 주방에 뭘 가지러 왔어요. 술 먹다가? 예, 이제 저도 술이 많이 취해가지고 이제 주방에 가서 여기 컵을 딱 들고 이제 또 주스도 들고 딱 나왔는데 이제 얘가 옷을 벗고 있는 거예요. 피터라는 미국인 강사와 함께 고1짜리 여고생이 반나체의 상태로 있었다는 것입니다. 술에 취해 반나체 상태로 외국인과 있었다는 이 여학생. 그런데 문제는 아이가 취한 것이 술 때문만이 아니라는 것이었습니다.
그게 이제 녹차이 가른 것처럼 이제 딱 그렇더라고요. 그거를 하얀 종이에다가 딱 말아가지고 지가 붙이더니 이제 한 번씩 전부 다 해버려요. 이제 막 그게 말이 안 나라면서. 거기 있는 사람들한테 이렇게 전부 다 권한 건가요? 네, 이제 사람들한테 전부 다 권했어요. 보고상한테도? 네, 이제 그래서 그 고등학교 가에도 이제 그걸 하더라고요. 미국인 피터가 상습적으로 마리화나를 피운다는 것은 학원생들 모두 공공연하게 알고 있는 사실이라고 했습니다. 우리는 사실을 확인하기 위해 문제의 미국인이 일한다는 학원을 찾아가 봤습니다. 학원에서는 미국인 강사 피터를 간판처럼 내걸고 있는 듯했습니다. 미국 사람이라고 잘했죠. 미국 사람? 몇 명이나 됩니다, 그랬어요? 10명이요? 어떤 사람들이 있는데? 프로 선생님, 대학생들, 해와도 좀 잘하는 고등학생. 실제로 피터의 반에는 고등학생도 수업을 듣고 있었습니다. 우리는 관할 경찰서에 수사를 의뢰하고 피터의 움직임을 좀 더 지켜보기로 했습니다. 그런데 그날 밤 현장에서 또 다른 제보가 들어왔습니다. 피터가 불법으로 과외까지 하고 있다는 것입니다. 아파트 앞에 주차되어 있는 차량은 피터의 것이었습니다. 공부하고 있어요? 애들 요즘에 몇 학년? 초등학생이네. 아? 월요일 25만 원. 일주일에 3일에. 알고 있는데 그렇게 안 하면 할 수가 없대. 잠시 후 과외를 마친 피터가 움직였고 경찰은 그 뒤를 따라 피터의 집으로 들어갔습니다. 경찰 측은 이미 수색영장도 정식으로 발부받아 놓은 상태였습니다. 피터는 다른 미국인 친구와 함께 있었습니다. 그들은 경찰의 수색에 강한 거부감을 보였습니다. 학생들이 여기에서 우리나라에서 한국에서 불법화된 마리화나, 대마초, 마리화나 흡연한다는 제보가 있어. 학생들이 좀 생각을 움직이면은 우리가 거기에 처벌할 수 있으니까 움직이지 말아달라고. Yeah, could you stay? Yeah. Do you have a lawyer? I'll have a lawyer with you. 그 우리 한국 법에는 변호사를 기동하지 않는다고. 형전에 있다 그러던데. 수색이 시작됐고 경찰은 피터의 방에서 마리화나를 피울 때 흔히 사용하는 파이프 하나를 발견했습니다. How exactly do you use that pipe? That is called a stem. And the round part at the top is a bowl. Okay. And in the bowl you put marijuana or tobacco, anything you want to smoke. 파이프가 발견되자 피터는 그제서야 입을 열기 시작했습니다. Have you ever possessed some marijuana? It is very relaxing, and if I have a lot of stress, then that is healthier. 피터는 친구에게 선물 받은 마리화나를 최근까지 피웠다고 자백했습니다. Smoke marijuana with you? Yes. 언제쯤? No, I just had so little that. 2주 전까지도 이 집안에서 마리화나를 피웠다는 피터. 그러나 별다른 죄의식은 없어 보였습니다. Did you know that smoking marijuana in Korea is illegal? Yeah, I didn't know as a fact, but I had an idea. Smoking marijuana with your friends? No. 피터는 학원생들에게 마리화나를 권한 일은 없다고 주장했습니다. 또 여고생과 문제될 행동도 한 적이 없다고 말했습니다. Do you have a friend's first name? I've taught her for about a year. Have you drunk with her? Yes, I have. We had a party one time and there was tequila there, but I can't say whether she drank it or not. I don't know. Not like a serious girlfriend. 일단 피터는 마리화나를 피운 혐의는 인정했고 곧장 경찰서로가 추가 조사에 순순히 응했습니다.
What do you expect next? I expect everything to be fine because I don't think that there's a problem here. No, that is healthier. Very unhealthy, smoking cigarette. 경찰은 약물 검사 결과가 나오는 대로 피터를 마약류 관리법 위반 혐의로 처리하겠다고 밝혔습니다. 다만 학생들과 관련된 혐의에 대해서는 강하게 부인했기 때문에 더 이상의 조사가 불가능한 상황이었습니다. 그러나 학원과 사람들은 이와 유사한 피해 사례가 비일비재하다고 말합니다. 그 학생은 중학교 몇 학년이었습니까? 지금 3학년 됐죠. 이제 2학년 때 됐다는 것 같습니다. 저 학생 뭐라 해야 됐어요? 중학교 2학년 여학생이 한 캐나다 영어 강사로부터 성폭행을 당한 일이 있었다는 것입니다. 이제 막적으로. 학원 안에서 그랬대요? 아니면 밖에서 그랬대요? 집으로 불러드린 걸로 알고 있거든요. 저는 저 놀러 가고 여기 영어 가르쳐 준다고. 그 일 있고 뒤에 다른 학원으로 옮겼다는 거예요? 네, 다른 데 갔다는 것 같아요. 다른 학원으로 옮긴 것 같아요. 문제의 영어 강사는 종족을 감춰버렸다고 합니다. 외국인 영어 강사들이 벌이는 위험한 일은 이것뿐만이 아닙니다. There was a Korean American guy who was supposed to sell hashish to some high school students. He's working for Akane. Yes, it's 203? they use the word students, so that means more than one. I don't know how, but they met some underage girl. She was 16 years old, and she was in high school or something, and he had sexual relations with her, middle school or high school. They need to, watch some foreign teachers. They should be careful. 지금 우리를 불안하게 하는 것은 우리가 환대를 하고 있는 파란 눈의 외국인들의 전력을 아무도 알 수 없다는 것입니다. 심지어 한 번은 정신분열 비슷하게 그런 강사가 있었거든요. 캐나다인이었는데 정신분열기가 있어서 치료받다가 도망 나온 케이스라고. 그런 대마초 중독자들도 많이 들어오거든요. 신용불량이라든지 개인 파산 이렇게 해서 오시는 분들도 있고요. 문제는 거기에 있습니다. 우리가 확인할 수 있는 것은 본인이 올려준 이력서밖에 없습니다. 그러니까 이 친구가 예를 들어서 정신병이 있는지, 안 그러면 마약의 경험이 있는지, 혹시 전과의 경력이 있는지, 이런 것도 전혀 확인할 수 없어요. 제대로 된 자질을 갖춘 영어 강사는 한 얼마 정도 된다고 보시는 거예요? 전체적으로 봤을 때. 제가 볼 때는 한 5% 정도 된다고 봅니다. 마리화나를 피운 혐의로 경찰 조사를 받은 피터는 그제 소변검사에서 양성 반응이 나와 구속됐습니다. 내 옆에 혹은 우리 아이 옆에 원어민 영어 강사라는 이름으로 서 있는 그 사람들이 혹시 위험한 인물은 아닐지 걱정이 됩니다. 학원 관계자들은 영어를 모국어로 하는 외국인이라면 한국에선 누구나 쉽게 영어 강사가 될 수 있다고 말합니다. 대체 그들은 어떤 경로를 통해 영어 강사가 되는 것일까요? 하지 말라. 지난해 11월 한 미국인이 경찰에 붙잡혔습니다. 미국인 H씨는 학력을 위조해 한 대학의 교수로 들어갔다는 것입니다. Reason why they can't work in America is fake. Do you know my evaluation? I have a 90% evaluation from students. 무려 2년간이나 대학 교수를 해온 H씨. 조사에 따르면 그의 최종 학력은 고졸, 전직은 벨보이였다고 합니다. 게다가 그는 대학 내에 있는 교수 사택에서 대마초를 재배한 혐의를 받았습니다. 놀랐죠. 어떻게 교수가 됐을까 그러면 학교 측에서 어떻게 이런 거 안 알아보고. 2003년 한국에서 일자리를 구하던 H씨는 먼저 대학 시간 강사직에 지원했습니다. 서류 전형 당시 H씨는 브로커를 통해 석사 학위를 위조해 제출했고 학교 측은 이를 알아채지 못했습니다. 그 후 영문과 교수를 채용한다는 공고가 나자 이번엔 아예 정식 교수가 되려는 욕심으로 박사 학위까지 위조했다는 것입니다. 외국인이 아무래도 국내에 와가지고 교사를 나오는 사람 많지는 않아요. 여기서 박사를 하고 이분이 미국인이고 이런 사람은 굉장히 한정이 되어 있습니다. 자본이. 그러다 보니까 좀 오히려 귀하게 대접을 받죠, 사실은. 그렇게 H씨는 대학 측의 환대를 받으며 정식 교수로 임용될 수 있었습니다. 그런데 그의 대담함은 여기서 그치지 않았습니다.
다른 사람의 논문을 자신의 논문인 것처럼 짜깁기 해 거액의 연구비까지 타간 것입니다. 굉장히 권위 있는 저널에다가 3개를 실었다고 제가 깜짝 놀랐죠. 우리가 보통 얘기하고 이렇게 한 바로는 별로 깊이가 없는 친구인데 어떻게 그걸 그렇게 자기가 할 수가 있을까. 400만 원씩 해서 한 1200만 원 타갔나요? 그가 허위 경력으로도 교수가 된 데는 외국인 교수 임용 과정의 허점이 한몫을 했습니다. 학입증을 확인하고 이러는 건 아니죠. 저희가 확인할 수 있는 방법이라니 그 대학으로 해가지고 보내서 확인해야 되는데 시간도 많이 걸리고 그리고 보통은 이제 잘 답변을 그렇게 안 해주는 것 같아요. 우리나라에서 외국인이 영어를 가르치기 위해서는 E2 비자, 즉 교사 비자를 발급받아야 합니다. 그리고 교사 비자를 받을 수 있는 기본 조건은 해당 외국어를 모국어로 쓰며 대졸 이상의 학력을 가진 자입니다. 문제는 외국인들의 경우 학력을 조회해 볼 시스템이 없고 결국 고용자가 개별적으로 외국 학교에 확인을 해야 하는데 현실상 어렵다는 것입니다. 이런 틈을 타 영어 강사 시장에는 가짜 학위증이 공공연하게 나돌고 있다고 합니다. 우리는 교사 비자 없이 불법으로 영어를 가르치는 한 외국인을 만나 더 자세한 내막을 들을 수 있었습니다. In Thailand, they bought their degree. So basically you say, I'll have a degree in law from Yale. And they print it. And then they came to Korea and got jobs, A2 visa. 또 인터넷으로도 주문이 가능하다고 귀뜸해 주었습니다. I know online it's easy to buy a degree. 실제로 인터넷에는 원하는 국가와 학교, 가격대에 맞춰 다양한 사이트들이 운영되고 있었습니다. 우리는 200달러를 내고 직접 학위를 주문해 보았습니다. 일주일 만에 컬럼비아 대학 박사학위를 받을 수 있었습니다. 그런데 우리가 확인한 또 한 가지 사실은 가짜 학위까지 만들지 않아도, 그러니까 관광 비자만 가지고도 얼마든지 취업을 할 수 있다는 것이었습니다. The websites that are available, I can post my resume, which is basically my photo and some information. And within a day, 2 days, a lot of agents will be calling me. Have you got a call from the agencies? Oh, I get calls all the time. Yeah, most every day. 알선업자들이 무자격 외국인들에게 다리를 놔준다는 것입니다. You could actually take a look at the school and meet the director and everything like that and talk to them and tell them your situation and tell them I'm totally fine working on the tourist visa right now. Tell them that they gave me a full-time job under a tourist visa. 알선업자는 무자격 외국인들에게 일하는 요령까지 코치해 줍니다. It's pretty much like, I don't want this anymore, you could just leave. Oh, okay. But it'll be between you and I. You don't tell the school nor the other teachers. Because if you tell the other teachers, that the other teacher's going to tell the director, hey, he's here for only 3 months, he's going to think about it. What do you think they're going to do? They're not going to be too happy, right? It'll be just between you. 이렇게 무자격 강사들은 영어 교육 시장으로 흘러들어가는 것입니다. 그런데 더 큰 문제는 학교나 학원 측이 이를 알면서도 모르는 척 묵인하는 경우가 많다는 것입니다. 설사 그쪽에서 학위를 위조를 해서 들어오더라도 1년 계약해서 일단 쓰고 있는 이상 학원 측에서는 내보내면 손해거든요, 그 전에. 왜냐면 부모님들한테 일단 항의가 들어오고 또 다른 강사를 구해야 되는 그런 게 있기 때문에 설사 그게 위조 학위증이라는 걸 안다고 해도 내보내는 원장님은 없죠. 수요는 폭발적인데 비해 자격을 갖춘 외국인은 부족한 만큼 불법도 용인할 수밖에 없다는 것입니다. 단 유일한 선발 기준은 있다고 합니다. 바로 외모입니다. 금발의 백인이다 그러면은 한번 그 이력서가 온라인상에 뜨면 그 여자분은 거기 전화번호를 일단 공개하면은 일주일 정도 왜 그 직업 구하고 나서는 그 전화를 못 써요. 하도 전화가 와가지고. 아무래도 외모를 많이 중시하죠. 일단 그 백인이어야 되고, 그 다음에 여자여야 되고, 그 다음에 젊은 선생. 사정이 이렇다 보니 외국인 강사들에게 제대로 된 영어 교육을 기대하는 것은 지나친 욕심이라고 합니다. 밤새도록 춤추고 술 마시고 그 다음날 학원에 출근해가지고 수업이 제대로 되겠습니까?
친구들이 한국에 와서 그러면 아이들을 가르치기 위해서 수업 준비 열심히 하고 노래 가느냐? 우리끼리 하는 말로 절대 노래가 안 하지. 그렇습니다. 한 학생과 학부모는 외국인 강사들이 배우는 학생보다도 영어를 모른다며 흥분했습니다. 여기 단어 중에서 명사가 있고 동사가 있잖아요. 그러면 원래 동사인 단어를 갖다가 명사에 넣는 거예요. 이게 맞다고. 그러면요, 저희는 그냥 그게 그런 줄 알죠. 그 단어 설명하다 모르겠다고 그래서요. 전자사전 제가 다 찾아서요. 제가 선생님한테 막 말했어요. 이렇게 나중에 이제 책을 보니까는 단어를 써준 것도 알파벳이 틀린 것도 있어요. 많아요. 애가 알파벳을 틀리게 썼는데도 집어주지를 못해요. 원어민 영어 강사가 썼다는 단어는 실제로 알파벳조차 틀려 있었습니다. 와서 가르치는 강사들 대부분이 너무나 슬랭을 많이 가르치고 학생들한테 하도 답답해서 이제 문법책 같은 걸 갖다가 이렇게 수업 보여주면서 너가 말하는 틀리고 내가 말하는 이게 맞다. 그러면은 걔네들도 놀라요. 이런 게 문법에 이런 게 있었냐고. 그 정도로 무식해요. 그러면서 강의를 한다는 것 자체가 웃기죠. 그러나 이렇게 불법 강사가 판을 치는 현실이지만 교육청은 실태 파악도 못하고 있습니다. 정기 실태조사나 이럴 때 아니면 특별 단속 때 외에는 단속할 수가 없는 입장이에요. 왜 단속이 안 되죠? 아니요, 그러니까 인원이 워낙 적으니까 단속 공무원 40명이고 학원은 거의 7, 8만 개를 부달을 해요. 외국인들을 관리하는 출입국 관리소 역시 대답은 비슷합니다. 작년 한 해에 2,200명을 단속했습니다. 2,200명. 네. 혹시 그 중에 동남아권이 아닌 백인들도 많이 단속이 됐나요? 백인에 대한 단속은 아주 좀 저조한 실적입니다. 지난 주에는 학원 강사 2명을 적발해서 강제 퇴거시킨 경우가 있고요. 그 다음에 현재 신고된 백인에 관련된 불법 체류 외국인 건은 한 건이 있습니다. 알선업자에게 주는 소개비가 한 명당 평균 150만 원, 강사 월급이 250만 원 선, 왕복 항공료, 거기다 숙소 제공까지 해주면 1년에 4천만 원 이상의 적지 않은 비용이 외국인 강사 한 명에게 들어갑니다. 물론 자질 있는 훌륭한 외국인 강사들도 있을 것입니다. 그러나 외모를 중시하는 국내 영어 시장의 생리 때문에 영어 시장은 자연스레 저질 강사들이 유입되고 혼탁해지고 있는 것이 현실입니다. 그런데도 관계당국은 어쩐 일인지 영어 강사들에 대한 단속을 뒷전으로 밀어두고 있습니다. 우리가 외국인에 대해 관대한 탓일까요? 우린 여기서 파란 눈의 외국인들 얘기를 잠시 접고 우리 사회의 또 다른 외국인들의 삶을 들여다보고자 합니다. 서울 근교의 한 기계공단. 동남아권 이주 노동자들이 많다는 이 공단에서 우리는 출입국 관리소에서 불법 체류자를 단속하는 현장을 목격할 수 있었습니다. 그런데 갑자기 단속반원들이 달리기 시작합니다. 그리고 한 남자가 끌려 나옵니다. 남자의 손목에는 이미 수갑이 채워져 있었습니다. 그리고 잠시 뒤 공단 안에서는 한바탕 소란이 벌어졌습니다. 단속 과정에서 폭행이 있었다는 것입니다. 없이 마신 게 안 보이냐고 나는. 당신은 맞아 멀쩡하다니까 엄마 명이 있어요. 불붙다고 3명이. 누가 3명이 덤비냐고. 같대요. 필리핀요. 필리핀 사람이에요? 네. 잠깐만요. 피나네 여기. 상처를 입은 채 끌려가는 외국인 노동자. 그의 손목에도 수갑이 채워져 있었습니다. 도망가다가 아니 맞으신 것 같다고 부족해서 말씀하시니까. 공장책이 흥분 안 되는 이유가 있었습니다. 스무드 맞으니까 수갑 쳐갖고 말이야. 강제로 칼 꺾고 말이야. 보이신다는데. 가니까 그러지. 누가 도망갔냐고. 신분증은 현장에서 안 갖고 있었잖아요. 에이 안 갖고 있고 선생님이 갖고 왔어. 에이 들어가는 거 다. 나가 들어가는데 신분증 갖고 일어나고 있냐고. 거스럽고 있지 그거를. 사람을 인간답게 해서 데리고 와야 되는데 사람을 그렇게 강제적 신분증 있다는데도 수갑을 채우고. 응? 에이 참.
조금 전 수갑이 채워진 채 끌려간 노동자는 합법적인 신분이라는 것입니다. 근데 그 수갑을 채우셨나요? 수갑 채웠어요. 수갑 채웠다니까. 아니, 쳤어요. 외부 장비를 사용할 수 있도록 돼 있으니까. 사용을 안 해서 수갑을 다른 걸 사용을 안 해도 저 사람들 안전하고 우리 안전을 위해서 개구 장비를 사용할 수 있도록 돼 있어요. 아, 수갑 채우는 게 안전한 갑자기 우리를 지금 그러면 다 수갑을 채우시나요, 현장에서? 거의 대부분 같이 옵니다. 특별한 사유가 있는 외에는. 출입국 관리소 측은 단속 과정에서 외국인이 신분증이 없거나 도주하면 보통 수갑을 채운다고 말했습니다. 그러나 존빅 씨는 결과적으로 억울하게 수갑에 채워졌고 몸에는 상처와 핏자국까지 남았습니다. I can run for the immigration because they coming in my factory because I scared. But why they can't fence me? 아니 막 구성구성 하는 소리 나면서 욕을 하더라고. 이 새끼야 국적이 어디냐고 막 그러면서 욕을 하더라고. 근데 호위에서 막 구성구성 하는 거야. 상황을 종합해보면 단속반 직원들이 들이닥치자 지레 겁을 먹은 존빅 씨가 달렸고 이를 단속반원들이 쫓다가 불상사가 생겼다는 것입니다. 그런데 공단 사람들은 당시의 정황을 떠나 단속 자체에 문제가 있다고 말합니다. 여권 있고 다 있는 애니까 허가를 받아갖고 오늘 요번까지 있다 그랬어요. 있는데 그러면 그 확인하러 가라고 여기 자꾸 갔어요. 갔는데 바로 이쪽으로 가갖고 차로 그냥 막바로 데리고 들어가더라고요. 오늘 같은 소란은 비일비재하다는 것입니다. 그러나 출입국 관리소 측은 모든 것이 단속을 강화하다 보니 불가피하게 생긴 일이라고 항변합니다. 얘기만 해야 될 것이 아니고 우리 오늘 하루 목표치가 상당량이 있거든요. 그러니까 거기에 지금 집중을 해야 되기 때문에 수갑이라든지 경찰봉이라든지 이런 장비는 사형 무기징역 또는 3년 이상에 해당되는 중요 범죄자 이거나 또는 현행범이거나 이런 사람만을 대상으로 할 수 있고 만약에 체류 자격이 합법적이고 정당하게 우리나라에서 있는 외국인에 대해서 아무 이유 없이 수갑을 채웠다고 한다면 그것은 외국인에 대한 인권 침해와 아울러서 명백한 실정법 위반 행위가 됩니다. 우리는 부당한 단속을 당했다는 또 한 사람을 만날 수 있었습니다. 파키스탄에서 온 마리 씨는 길거리에서 불신 검문을 당했다고 합니다. रास्ते खड़े साढ़ा इमिग्रेशन वाला है उन्होंने जना पकड़ लिया मैं उन्होंने कार्ड दसिया उन्हें कहा चल सही मेरे को ले लिया ना कार्ड तो वो जबरदस्ती मैंने गड्डी बिठा लिया ने 비자를 집에 놓고 왔던 마리 씨는 그 일로 열흘간 보호소 신세를 졌습니다. ज्यादती हुई है कहीं मैंने टेंशन रही है काफी सारी तो ज़ाहिर है कोई चीज होती है बेकसूर बंदे को कोई सजा मिला तो फिर अफसोस तो होता है पाकिस्तानी थोड़े से उस तो बाद इंडोनेशिया दे बांग्लादेश दे चाइनीज सब लोग जाते हैं 사실 그 국가적 해악을 따진다면 불법적으로 학원에서 외국어를 가르치는 그 외국인들의 폐해가 더 큽니다. 그들은 자격이 없기 때문에 제대로 된 교육도 시키지도 않고요. 또 그들로 인해서 그 유출된 외화도 단위도 훨씬 더 크거든요. 관광 비자로 들어와서 학원에 강사로 취업해 있다. 이런 외국인은 거의 적발이 되지 않고 단속도 행해지지 않습니다. 만약에 문제가 되어서 학원생이 신고를 한다든지 해서 적발이 된다 하더라도 그들에게 수갑을 채운다든지 강제로 연행하는 일은 한 번도 있어 본 적이 없거든요. 하면 당장에 그들 나라 대사관에서 우리 정부의 항의가 이루어지게 되고 외교적 파장 또는 우리 상품의 그 나라에 대한 진출의 어려움 이런 것들이 예상된다는 거죠. 우리는 지난주 한국에 대해 하고 싶은 말이 많다는 한 부부를 만났습니다. 두 사람은 국적도 피부색도 달랐습니다. 부인은 캐나다, 남편은 방글라데시 사람입니다. 현재 부인은 영어 강사를 하고 있고 남편은 산업연수생으로 공장 일을 하다 지금은 불법 체류자가 됐다고 합니다. 서로 다른 신분으로 살면서 그들은 외국인에 대한 한국의 이중적 잣대를 실감했다는 것입니다. 부인은 한때 불법으로 일한 적도 있었는데 단속에 걸려도 별 탈이 없었다는 것입니다. busted into my classroom. I'm standing there with some chalk. The children are like, ah! My boss ended up cutting a deal with immigration, and we were allowed to teach again. I've had some friends that have gotten in trouble with immigration before, and generally what they do is just leave the country and come back the next day. No problem. 그러나 남편의 경우는 다릅니다.
불법자 신분이 된 이후 그는 바깥 출입을 극도로 삼가고 있다고 합니다. 아예 걱정나죠. 많이 걱정을 하고 있죠. 이제 이런 걱정에 대해서 정신이 아예 없어지는 친구들 많았어요. 겁나서 맨날 겁먹고 이제 어느 일하고 있으니까 어느 군장에서 돌아가는 저녁 때 못 들어서도 몰라요. 많이 겁나서 이제 버스 타면 안 다니고 택시 타고 저희가 언제 잡아갈 수도 모르잖아요. 이들에게 한국은 부자 나라와 가난한 나라 그리고 피부색에 따라 사람을 차별하는 이중적인 나라입니다. 왜 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 저희도 저는 친구들끼리 말을 하면 뭐 우리 가난한 나라에서 왔다니까 우리죠. In Korea, there's kind of a hierarchy of value that foreigners see. That the white English-speaking foreigner has the highest value, and then the white non-English-speaking foreigner has a lesser value, and so on until you get to the developing countries with people with brown skin, and they're at the bottom of the list. 단속 현장에서 죄 없이 수갑이 채워졌던 필리핀 노동자 존 믹 씨는 열흘 전 한국이 싫다며 본국으로 돌아갔습니다. 의심받는 생활에 지쳤다는 것입니다. 실제로 출입국 관리소의 외국인 단속 건수를 살펴보면 북미나 유럽의 외국인 수는 불과 123명, 전체 0.5%에 그칩니다. 인권단체들은 불법 영어 강사 수만 해도 좋기 2만 명은 될 텐데 그들은 내버려 두고 저개발국 노동자만을 대상으로 한다며 정부의 차별적인 단속을 꼬집었습니다. 그래서 우리는 이에 대해 법무부의 공식 입장을 들어보았습니다. 작년 한 해는 우선 저희들이 전체 40만이 넘는 외국인 근로자 중에서 그 절반에 가까운 18만 불법 체류자들이 거의 다 외국인 노동자 형태로 불법 체류하고 있기 때문에 그쪽에 더 단속을 집중할 수밖에 없었던 그런 실정이었습니다. 그래서 저희들이 어떤 기획 단속을 보다 더 하려고 하고 있고, 그래서 금년도 벌써 1, 2월 달에 작년 한 해 동안의 실적의 절반에 가까운 61명의 단속 실적이 있었고요. 지금 이러한 그 소위 외국인 강사들의 문제점이 더 부각됨에 따라 그 단속의 어떤 질과 양을 더 높일 계획이 있습니다. 법무부뿐 아니라 국정원과 경찰에서도 불법 원어민 강사에 대한 단속을 강화하겠다는 입장을 밝혀왔습니다. 모쪼록 이런 노력들로 혼탁한 원어민 강사 수급 시장이 정화될 수 있기를 기대해 봅니다. 우리는 이혼을 생각 중이라는 한 여성을 만났습니다. 8년 전 영어 학원에서 남편을 알게 됐다는 김 씨. 남편은 학원 강사였다고 합니다. 처음에 한국 왔을 때는 관광 비자로 왔던 그냥 뭐 돈 한 푼 없는 그런 외국인이었었어요. 그러니까 여행 목적으로 왔다가 여기에 와서 이제 다른 외국인들 만나서 들어보니까 뭐 영어 학원 강사로 일하는 게 너무 쉽다. 이제 이런 얘기를 듣고 불법으로 취업을 한 거죠. 고졸학력의 불법 영어 강사였지만 남편을 찾는 곳은 많았고 수입도 꽤 괜찮았다고 합니다. 대학에서 가르쳤어요. 그래서 여러 대학교에서 가르쳤고 그 다음에 어떤 대기업 같은데 그런데 이제 회사 사원들도 가르치고 계속 그런 식으로 돈도 되게 많이 벌었고 그러니까 대학 학위도 없는 사람이었었어요. 두 사람은 결혼을 하게 됐고 그 후 남편의 한국 생활은 더 안정됐다고 합니다. 30대의 나이에 기업체 부장 자리까지 올라간 것입니다. 일단 8년 동안 뭐 제가 무슨 명령을 도우면서 한국에서 어떻게 살아야 되는지 이런 것도 완전 빠듯하게 지금 다 알게 됐고 그리고 이제는 정말 자리 잡았죠. 백인이라는 것 때문에 저는 이 우리나라에서 이만큼 이 단시간 내에 이 정도 자리 잡을 수 있었다고 생각하거든요. 이 사람이 다른 어떤 나라에서 유럽에서 아니면 북미에서 이 정도 학위를 가지고 그렇게 빨리 성공할 수는 없었다고 생각해요. 그러나 생활이 안정되자 남편은 외도를 시작했다고 합니다. 그녀는 지난 선택을 후회하고 있었습니다. 백인에 대한 막연한 동경이 자신의 눈을 가린 것 같다는 것입니다. 처음에 호감을 느끼게 된 거는 이 사람이
또 백인이고 또 나랑 다른 문화에서 살았고 했기 때문에 그런 것도 무시할 수는 없었을 것 같아요. 솔직하게 얘기하면 정말로 제가 10년 동안 이 사람이 어떤 성공을 위한 발판으로 이용을 당했다는 생각이 들고 혼자 설 수 있는 그런 위치까지 되니까 제가 이렇게 이 사람한테 이제 버림을 받게 된 것 같아요. 결국 김 씨는 남편을 간통으로 고소했지만 남편이 처벌을 받지 않을 것 같다며 허탈해했습니다. 회사가 왔었어요. 회사 직접 왔어요? 직접 왔어요. 예. 그러니까 자국민 보호하는 차원에서 뭐 와서 이제 뭐 우리나라에 이제 이런 법이 없고 이러면서 이제 풀어달라는 식으로. 이 사람 외국 사람이 언제든지 도망갈 수 있는 사람인데도 불구하고 이 사람은 불구속으로 풀어주고 지금 그냥 버젓이 아무 일도 없었다는 듯이 회사를 다니고 있고. 그녀는 자신의 고통을 떠올리며 영어를 잘하는 백인이란 이유로 무조건 대접해주는 풍토를 바꿔야 한다고 말합니다. 그 사회 자체가 전 다 잘못된 것 같아요. 지금 이게 너무 정말 백인들이 와서 너무나 쉽게 돈을 벌고 향락을 즐길 수 있는 사회가 돼버린 것 같아요. 한국이라는 사회 자체가. 그 사람들 그걸 다 알아요. 한국에 가면은 정말 뭐 아무것도 없어도 천국이다. 한국 사회를 너무 우습게 아는 것 같아요. 우리는 한국인의 편견과 인종차별을 몸소 경험했다는 또 한 사람을 만날 수 있었습니다. 국적이 저는 미국인입니다. 한국계 미국인입니다. 6살 때 갔습니다. 네. 미국에 생활하신 거는 그러면 얼마? 한 20년 조금 넘게 생활했습니다. 5년 전 한국에 왔다는 한국계 미국인 피터박. 저도 일단은 그는 한국에서 영어 강사 자리를 구하려 했지만 결코 쉽지 않았다고 합니다. 나갔었는데 금융정의 강사 급하다고 해가지고 제가 오피스도 아닌, 그러니까 사무실도 아닌 지하철에서 지하철 안에서 만났었습니다. 그런데 이분들이 전화를 막 하더라고요. 저 빨리빨리 오라고. 급하다고. 그래서 갔습니다. 그런데 급하게 뛰어나간 자리에서 피터박은 당황스러운 일을 겪었다는 것입니다. 딱 저 모습 보자마자 안 된다고 하니까 기운이 쫙 빠지더라고요. 그러고 있는데 그 다음날 좀 미안해서인지 어쩐지는 잘 모르겠습니다만 이런 내용의 이메일을 보내더라고요. 당신은 경험이 좋습니다. 좋은 선생님이고 당신은 자격이 있는 것 같습니다. 하지만 당신의 생김새가 우리와 비슷함으로 당신을 쓸 수가 없습니다. 전직 은행원인 피터박은 미국에서 대학을 우수한 성적으로 졸업한 유능한 젊은이였습니다. 그러나 한국에서 영어 강사가 되기 위해 필요한 조건은 따로 있었습니다. 통화를 한번 물어봅니다. 얘기 잘 하다가 괜찮다, 다 좋다. 그 물어봅니다. 전화상으로요. 그냥 당신 혹시 코리안 아메리칸이냐? 네, 그렇습니다. 그러면 죄송하다. 우리는 지금 백인을 찾고 있다. 그리고 더 말도 안 하고 그냥 끊어버립니다. 어쩌다 어렵게 자리를 구해도 백인 강사가 나타나면 바로 해고를 시켰다고 합니다. 자, 뉴질랜드에서 불법 강사를 데려와가지고 저를 내보내고 그 사람을 쓴다고 했습니다. 그리고 더욱이 기가 막힌 것은 뭐냐면요. 그 사람을 지금 불법 체류자를 데려왔는데 또 여기 한국의 사람들이 참 희한합니다. 백인 아이들이요. 저를 칭크라고 부르더라고요. 그 말하는 그게 굉장히 저질스럽게 들립니다. Hey, you freaking chink! You motherfucking chink! 이러면서요. 인간을 아주 비하하는, 경멸하는. 좋습니다. 저희는 어차피 늦게 들어간 사람들이기 때문에 뭐 좀 저쪽에서 뭐 텃세 부려도 뭐 그렇다 할 수도 있습니다. 근데 그런 거를 한국에 와가지고 그것도 딴 사람도 아닌 같은 한국 사람들에게 인종차별을 받았다는 생각을 하니까 단지 제가 이렇게 생겼다는 이유 하나로 거절당했다는 생각을 하니까 너무너무 억울하고 그래서 그날 저 정말 많이 울었습니다. 며칠 뒤 피터박은 우리에게 좀 더 해줄 얘기가 있다고 했습니다. 그것은 한국 생활 5년 만에 어렵게 얻은 자신의 일에 관한 이야기였습니다. 얼마 전 그는 전화로 영어를 가르치는 일을 시작했다는 것입니다. 아무래도 목소리만 듣게 되니까 또
아, 죄송합니다. 제가 자랑하는 것 같아서 좀 창피합니다. 예. 그 학생분들이 저를 이렇게 백인으로 많이 오해를 하시더라고요. 그나마 전화 강사 일에도 조건은 있었다고 합니다. 학생들에게 한국계 미국인임을 밝히지 말라는 것입니다. 안 좋죠? 내가 왜 죄진 것도 없는데 그렇게 거짓말을 해야 되고 좀 많이 속상했습니다. 예. 그냥 당당히 이렇게 떳떳하게 그냥 밝히면 더 좋은데 그런 사람이 더 좋은 사람 아닙니까? 한국말도 할 수 있고 영어도 할 수 있고. But guess what, there, Tom? Tomorrow is the day. You're gonna have yourself a nice holidays out there, huh? Well, 피터 박은 왜 그렇게 한국 사람들이 백인을 대접하는 것인지 지금도 알 수 없다고 말합니다. This day of your life is just around the corner, right? 몇 통화 정도 하시는 거예요? 그러니까 보통 한 12에서 한 20통 이상 정도. 아, 그래요? 그렇게 하면 한 달에 한 수입은 얼마 정도? 한 대략 30에서 한 많이 벌면 한 50만 원 조금 넘게 버는 그런 정도입니다. 좋은 직장이 있는 미국을 떠나 박봉에 시달리고 홀대를 받으면서도 피터 박은 조금 더 한국에 머물겠다고 말합니다. 자신의 뿌리인 한국을 더 알고 싶다는 것입니다. 항상 생각하기를 한국에 대해서 뭔가를 알아야겠다 이런 생각을 가지고 있었거든요. 그리고 이제는 한국 학생들에게 제대로 영어를 가르치겠다는 소명감과 욕심까지 생겼다고 합니다. 뿌리를 찾아온 한국에서 모진 차별을 경험한 피터 박. 한국인들이 이제는 피부색으로 사람을 차별하는 편견을 제발 버렸으면 좋겠다고 그는 말합니다. 그것이 그가 우리에게 마지막으로 남긴 한마디였습니다. 외국인에 대한 우리 사회의 이중적 잣대. 그것은 우리가 외국에 나갔을 때 고스란히 우리에게 다시 적용된다는 사실을 잊어서는 안 될 것입니다. 그리고 강자 앞에서 약하고 약자 앞에서 강해지지 않는 엄정한 법 집행으로 한국이 결코 불법이 용인되는 그들만의 지상낙원이 아니라는 사실을 외국인들에게 똑똑히 인지시켜 주어야 할 것입니다. 영어 만능주의와 인종차별주의가 낳은 백인에 대한 환상을 털어버리고 좀 더 냉철한 눈으로 그들을 바라보는 성숙한 시각을 이제 우리는 가져야 할 것입니다.